my screen. Okay, dear participants, most of the participants are new to me actually. My name is Dr. J. Srinivas, currently working as an assistant professor in Dr. V.S. Krishna Government Degree and PG College, Autonomous, Visakhapatnam. So language okay kada? Let us switch over I can switch over the language. So as per the syllabus, quantitative methods especially, strictly confined to syllabus, the first topic is sampling and sampling distribution methods. See, the pure sampling and sampling distribution methods మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ. ఓకే, నారాయణ ఎవరైనా మధ్యలో మాట్లాడాలంటే ఎట్లా, నువ్వు ఉంటావా ఓవరాల్ గా సెషన్ అయ్యే వరకు? నారాయణ, హలో నారాయణ. Okay, my dear friend, today we are going to learn the concept of this sampling. See, before going to understanding the concept sampling, you should understand the main purpose of the sampling, right? Here, the main aspect of the statistics is it will help for decision making. Statistics తాలూకా main ఉద్దేశం ఏంటంటే to take a decision or to show the solution for the given problem. That is the main purpose actually. So if you want to give the solution for the problem, if you want to take the decision, so we need the data actually. I think all of you know that data can be collected through different ways actually. One is primary data collection and the second one is secondary data collection. See, primary data, I think you know that. It's a first-hand information. So we can collect the data directly from the respondents. That is a kind of data collection is called primary data collection. Secondary data collection is nothing there. Using the published data for our decision making purpose or solving the given situation. So if you want to take any kind of decision relating to your business or relating to other aspects, definitely data must be there. Data collection is not so easy in every situation. See, sampling, there is a need actually. See, why data collection is so difficult? The universe may be very big. Means respondents may be very large. It is very difficult to collect the data from each and every individual person. So then there is a concept, sampling is taken place. అంటే మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని ప్రతి ఒక్క రెస్పాండెంట్ నుంచి కలెక్ట్ చేయడం అన్నది ప్రాక్టికల్ గా అసాధ్యం. కాబట్టి ఆ టోటల్ యూనివర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి విధంగా మన శాంప్లింగ్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ శాంప్లింగ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఇక సింపుల్లీ శాంప్లింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ది డాటా individually and selecting some representatives of a particular group and taking the data and identifying the core idea of the central idea of the data. So this is the sampling actually. Just observe the definition of sampling. Sampling is the process of selecting a small number of elements from a large defined target group. So for example, if you want to study consumer habits in a particular district actually. See, in a particular district, say for example, Visakhapatnam, it is very difficult to collect the data, each and every consumer of a particular product. It's very difficult. Instead of taking each and every respondent data, so identify certain groups and the representative groups and collecting the data and the representative the total we can say the data bank. Say for example, nowadays we are observing exit polls. So in couple of days we are going to witness the real election. See, exit polls, how they are telling, so this party is going to win, that party is going to win. So basing on the sampling method,
So they are collecting the opinions from different sets of people, and finally they are giving the opinion as a representative of the whole group. This is a practical application of sampling. This is one end. But in coming to the real core business, sampling is most important. Say, for example, if you want to identify your production, so how effective is your production? We cannot test each and every aspect of the product, so that some representative units will be considered for testing purpose. So in such a way, our problem will be solved. It's a simple way. The sampling is a process of selecting a small number of elements from the large defined target group. Here, the large defined target group is calling it as population. మీరు ఏదైతే స్టడీ చేస్తున్నారో, ఏ ఆస్పెక్ట్ అయితే స్టడీ చేస్తున్నారో, ఆ ఆస్పెక్ట్ సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం పాపులేషన్ అనొచ్చు. Say, for example, if you are studying about the government employees' attitude towards a particular party, we can say election movement కాబట్టి party అంటున్నారు అంతే. I'm not representing any party. Just in such a case, the total government employees in Andhra Pradesh considered as a population. Population means the total, we can say, respondents of a particular area. Otherwise, we can take it in another way. The unemployed opinion, the total all unemployed is considered as a population. See, unemployed may be crores of people. So we cannot collect the data from each and every unemployed. So that reason-wise, age-wise, gender-wise, some representative samples we can collect. Okay. So that is the advantage of sampling. I hope you are getting the concept of sampling. Meeku exam point of view, theoretical concept ippadu gaani, but basing on the theoretical concept, you would be in a position to identify the correct answer. So simple. Once again, I repeat, sampling is the process of selecting some small numbers from a large defined group. The total large defined group is considered as a population. Okay. Now, continuation. Sampling is a kind of act or process or a technique selecting a suitable sample or a representative part of a population for the purpose of determining the parameters or characteristics of the whole population. See, sampling, the main aspect in that type, suitable sample select cheyali. Say, for example, intermediate result వచ్చింది. Intermediate student ni మనం స్టడీ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. ఏది బెస్ట్ కాలేజ్? సో ఇంతమంది ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, మరి ఎట్లా శాంపిల్ తీయాలి? సో సెలక్షన్ ఆఫ్ ది సూటబుల్ శాంపిల్. సో గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ని తీసుకోవాలి, ప్రైవేట్ కాలేజ్లో చదివిన స్టూడెంట్స్ని తీసుకోవాలి, సో బాయ్స్ని తీసుకోవాలి, గర్ల్స్ని తీసుకోవాలి, డిఫరెంట్ రీజన్స్ నుంచి కూడా సెలెక్టివ్గా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ హ్యావ్ ది పర్ఫెక్ట్ ఐడియా ఆఫ్ ది గివెన్ data idea, we can say. Sampling, that is the main thing of sampling. Purpose of sampling. Why we need to take the sample? So here, observe the sampling purpose. To take decisions, we can say, or to draw the conclusions about population from samples. Just now, I have given the example to you, intermediate students. After completion of the intermediate, which college they are going to prefer. So that such kind of conclusions we can draw with the help of sampling. So, or identifying the characteristics, or to understand their expectations. Like this is the main purpose of the sampling. Okay, this is all theoretical. Slowly, I would like to jump into the technical aspects. Right. As of now, I have given the idea of sampling and universe. Universe అంటే మనం ఏదైతే స్టడీ ఆస్పెక్ట్ ఉందో ఆ స్టడీ ఆస్పెక్ట్ సంబంధించిన టోటల్ రెస్పాండెంట్స్ ని we can say universe. ఆ టోటల్ రెస్పాండెంట్స్ లో సెలెక్టివ్ గా మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాంపుల్. రైట్. ఇక్కడ వరకు ఈ 2 ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పి, ఇక్కడ కొత్త పదం కనిపించి సెన్సస్ అంటే కలెక్టింగ్ ది డాటా ఫ్రమ్ ది ఆల్ ద రెస్పాండెంట్స్, అది సెన్సస్ అంట. ఓకే. ది మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ సాంపుల్, there are various reasons supporting for sampling. Here the main reason is, the first thing, economy. For collecting the data from each and every individual is highly impossible. Not only impossible, it involves a cost also. So
By taking the samples, we can some extent save the money. That is one aspect. Economy. Comparatively, census method, sampling is the best way to identifying the central idea of the particular data. So the second one is the timeliness. Enumeration census method is very difficult for getting the information in a particular time because the huge number of public. So timeliness. With the help of sampling, with the less time, we can easily get the information. The large size of many populations. In most of the cases, population is a large size. So that we can simplify with the help of sampling and identifying the total idea of the population. Next, some cases, inaccessibility of some of the population. It is very difficult to access each and every individual. In such cases also, sampling is useful. Destructiveness of the observation. This is another important. Finally, the accuracy. See, if you are able to get the perfect sample, you will get the accuracy also. These are the main reasons. Example, we can expect the question, which of the following is not the reason for sampling? So identify which of the most suitable reason for sampling. In such a way, we can expect the questions. Okay. Coming to the other aspect, this is an explanation for that earlier slide. Now, important terminology. You should understand before going to the sampling distribution methods, you need to understand certain terms. Just now in our discussion, in my explanation, I have used the term population. In general sense, population means Janava. But ikkada population ante, we can say a universe, we can say. మన ఏ ఏరియా అయితే స్టడీ చేస్తున్నామో ఆ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం గ్రూప్ ని మన పాపులేషన్ అనొచ్చు. Suppose if you are studying about the students' preferences for their graduation colleges, that is called total students in Andhra Pradesh. One population. Like element, sample, sampling unit, and the subject. So you should understand each and every aspect. I will explain to you. Then you can proceed with other things. See, the population refers to the entire group of people, we can say. Just now we have discussed. Say, for example, we are studying about the class 4 employees. So all class 4 employees in a particular state comes under, we can say, population. See, population refers to the entire group of people or events or things of interest that the researcher wishes to investigate. So our investigative topic is studying about the students' preferences for graduation colleges. In such a case, all the students comes under as a population. Say, for example, to study the party, which party is going to win in forthcoming elections. So that all the voters, eligible voters are comes under, we can say, population. Okay, this is called universe. I hope you are getting. Some interaction is not there. That is the reason why. It's a one-way profit. So you should understand. I think language is okay. I would like to switch over. Sometimes Telugu also, no problem. So I hope population ante ardhamaindi anukuntunna. Coming to the element. Element. An element is a single member of the population. Intermediate students మనం స్టడీ చేస్తే వాళ్ళు ఏ కాలేజ్ ఎంచుకుంటున్నారు డిగ్రీ కోసం అని కానీ మన రీసెర్చ్ ఏరియా అయితే ఆల్ ఇంటర్మీడియట్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ కమ్స్ అండర్ పాపులేషన్. అందులో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ని we can say element. An element is a single member of the population. As of now, we have discussed two aspects. One is population or universe. Population means entire group or entire people of a particular area, we can say. Area in the sense, మన ఏ ఏరియా అయితే స్టడీ చేస్తున్నా ఆ ఏరియాకి సంబంధించి. Okay? See, element is a single member or a single point or a single unit of a population. That is called element. Okay, coming to the next one. If you want to see that observation, an example also, you can see that. Now coming to the sample. A sample is a subset of the population. Sample is a subset of the population. It comprises some members from it.
మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఐడియా ఏ విధంగా ఉంది, ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అవుతారు అనేది స్టడీ చేయాలనుకోండి. మొత్తం ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులంతా కూడా మనకి పాపులేషన్ లోకి వస్తారు. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఏమవుతాడు, ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఎలిమెంట్ అవుతాడు. ఇప్పుడు శాంపుల్ అంటే ఏంటి? మనం అంతమంది స్టూడెంట్స్ ని స్టడీ చేయలేము కాబట్టి మనం సెలెక్టివ్ గా డిఫరెంట్ రీజన్స్ నుంచి మనం కొంతమందిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అందులో రూరల్, అర్బన్, సిటీ ఇలా డివిజన్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ శాంపుల్. సో ఇదనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి. If 200 members are drawn or selected from a population of 1000 blue collar workers, అంటే 1000 మంది వర్కర్స్ ఉంటే అందులో 200 మెంబర్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసాం. ఆ 200 మెంబర్స్ ఏ బేసిస్ మీద సెలెక్ట్ చేసాం అనేది నెక్స్ట్ వస్తుంది మీకు. ఏ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయని. యాజ్ ఆఫ్ నౌ 200 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేసాం ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ స్టడీ, ఓకే, ఆర్ రీసెర్చ్ వీ కెన్ సే. ఈ 200 మెంబర్స్ శాంపుల్. ఓకే, సి దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ శాంపుల్. ఇప్పటికి 3 టర్మ్స్ మనం చూసాం. One is population. In a simple term, population means entire group of people or entire events or entire things. Element and the small unit of the population. Sample and the selected group out of the population for the purpose of our study. మనం ఏదైతే స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్టడీ చేయడానికి సెలెక్ట్ చేసినటువంటి గ్రూప్ టోటల్ పాపులేషన్ నుంచి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ శాంపుల్. శాంప్లింగ్ అంటే the process of selecting a part of the group of the population. That is sampling. Sample వేరు, sampling వేరు. Like account and accounting. Like ఇక్కడ కింద ఇచ్చాడు, ఒకసారి డెఫినేషన్ బాగా చూడండి. A sample is thus a subgroup or subset of the population. పాపులేషన్ లో ఒక సబ్ గ్రూప్ కానీ లేదా సబ్సెట్ కానీ మనకి శాంపుల్ అవుతుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కానీ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ టైప్ అడుగుతారు. So sample is a subset of the population. Yes, sample is a subset or subgroup of the population, right? Coming to the sampling unit. Sampling unit. The sampling unit is the element or the set of the elements that is available for selection in some stage of the sampling process. So, example, example of a sampling units in a multi-stage sample or simply we can say city, blocks, household and individuals within the households. Sampling unit etla తీసుకుంటున్నాం. Say for example, if you are studying about the hygiene factors, the hygiene habits. So hygiene habits గురించి స్టడీ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ sampling units ఏవేవి తీసుకుంటామో, సో ఒక డిఫరెంట్ బ్లాక్, ఒక పర్టికులర్ సెక్టర్ లో, ఒక హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్, సో కమర్షియల్ సెక్టర్ ఎట్లా ఉంది, డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ ఎట్లా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా శాంప్లింగ్ యూనిట్స్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ శాంప్లింగ్ యూనిట్, రైట్? నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. A subject is a single member of the sample, just as an element is a single member of the population. Here example చూడండి. If 200 members from the total population, 1000 workers from the sample for the study, then each worker in the sample is a subject. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సబ్జెక్ట్ కింద మనం చూసుకోవచ్చు. సబ్జెక్ట్ అన్నా శాంప్లింగ్ ఎలిమెంట్ అన్నా ఒకటే వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అన్నదాన్ని సబ్జెక్ట్ అని కూడా. That's what. If there are 145 patients in a hospital and 40 of them are to be surveyed, hospital administrator to assess there is a level of satisfaction with the treatment received, then each member of the sample 40 call the subject. ఇక్కడ ఎవరు తీసుకుంటున్నాం అన్నది సబ్జెక్ట్. ఓకే, దట్స్ వాట్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, చూసింగ్ ది రైట్ శాంపుల్. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అసలు శాంపుల్ ఎలా చూస్ చేయాలి? ఓకే, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఫర్ రీసెర్చ్ పిహెచ్డి లో కూడా సెలక్షన్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. చూసింగ్ ద రైట్ శాంపుల్ కెనాట్ బి ఓవర్ ఎంఫసైజ్డ్. ఇఫ్ వి చూస్ ద శాంపుల్ ఇన్ ఎ సైంటిఫిక్ వే, we can reasonably assume that sample statistics. Sample statistics అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను. శాంపుల్ ఆప్టిమం శాంపుల్ ఎంత ఉండాలంటే మినిమం 30% కవరేజ్ అవ్వాలి పాపులేషన్. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ది ఎన్పిఎస్ ఇన్ విశాఖపట్నం బ్యాంక్స్ అనుకుందాం. ఎన్పిఎస్ అంటే మీకు తెలుసు, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ గురించి. విశాఖపట్నంలో 100 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయండి. ఈ 100 బ్యాంక్స్ పాపులేషన్ మనకి ఇక్కడ
ఇక్కడ శాంపిల్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి అంటే మినిమం 30%. సో యూ నీడ్ టు స్టడీ అట్లీస్ట్ 30%, అంటే 30 బ్యాంక్స్ అయినా సరే మీరు స్టడీ చేసుకోండి. శాంపిల్ మరీ పెద్దది ఉండకూడదు, మరీ చిన్నది ఉండకూడదు. అందుకే శాంపిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు 2 థీరీస్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ థీరీస్. లా ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ రెగ్యులారిటీ, శాంపిల్ సైజ్ పెంచుతున్న కొద్దీ మనకి ఆ శాంపిల్ స్టడీలో వచ్చే రిజల్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పడమే లా ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ రెగ్యులారిటీ. ఇంకొక లా కూడా ఉంది, లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్. ఇది కూడా కరలరీ టు ది ఫస్ట్ వన్. లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే శాంపిల్ నెంబర్ అలా పెరుగుతూ ఉంటుందో టోటల్ యూనివర్స్ కి వచ్చే రిజల్ట్ ఈ శాంపిల్ కి వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్ ఒకటే ఉంటుంది అన్నారు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకున్నా. ఫస్ట్ యాడ్ స్టిక్ ఏంటంటే మినిమం లెవెల్ ఆఫ్ శాంపిల్ ఎంత ఉండాలి అంటే 30% ఉండాలి. ఈ 30% అని ఎవరు చెప్పారు? సో ఇట్ ఈస్ ఎంపీరికల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టడీస్ లో 30% శాంపిల్ సైజ్ తీసుకున్నప్పుడు యాక్యురసీ లెవెల్ పెరిగింది. అందుకని ఒక యాడ్ స్టిక్ గా పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇట్స్ అ ప్రాక్టీస్. సో ప్రాక్టీస్ కింద అయిపోయింది. సో కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. దిస్ 30% ఈస్ ద యాడ్ స్టిక్ ఫర్ వెదర్ ది chosen sample is sufficient or not. But there is a formula is also there. Perfect formula is also there. ఇక్కడ మీకు శాంపిల్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే మీను, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, మీన్. అలాగే పాపులేషన్ పారామీటర్స్ అంటే అక్కడ కూడా మీను, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం శాంపిల్ పర్ఫెక్ట్ శాంపిల్ గానే తీసుకుంటే మనకు శాంపిల్ కి వచ్చేటటువంటి మీను, శాంపిల్ కి వచ్చేటటువంటి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, పాపులేషన్ కి వచ్చినటువంటి మీను, పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో, జాగ్రత్తగా వినండి. 100 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లో. 100 బ్యాంక్స్ యొక్క మనం ఎన్పిఏకి సంబంధించి స్టడీ చేస్తున్నాం. ఈ 100 బ్యాంక్స్ డాటా తీసుకుంటే 100 బ్యాంక్స్ డాటాకి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి మీన్, 100 బ్యాంక్స్ డాటాకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందో, పర్ఫెక్ట్ మనం కానీ శాంపిల్ సైజ్ మోర్ దాన్ 30% కానీ మనం కానీ శాంపిల్ సైజ్ కానీ తీసుకుంటే ఆ శాంపిల్ సైజ్ కి డాటాకి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన మీను, ఆ శాంపిల్ సైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన డాటా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వల్ గా వస్తుంది. అప్పుడే మనం శాంపిల్ పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకున్నట్టు లెక్క. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఎగ్జామ్ లో మనకి ఏ టైప్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. శాంపిల్ సైజ్ మెజర్ చేయడానికి ఫార్ములా. శాంపిల్ సైజ్ మెజర్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే n ఈక్వల్ టు z స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై d హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఫార్ములా. మీకు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ తయారు చేసి అందులో ఇస్తాను అక్కడ. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్. శాంపిల్ సైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే n ఈక్వల్ టు z స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై d హోల్ స్క్వేర్. z అంటే ఏంటి? z అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా డాటా కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్, లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ముందు మనం డిసైడ్ చేయాలి. లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 2 levels of significance are quite popular in statistics method. 1% level of significance and 5% level of significance. Say for example నేను కలెక్ట్ చేసిన డాటా 1% level of significance అన్నాను. 1% యూజ్ అవుతుందని కాదు అర్థం. 100 లో 1% తీసేస్తే 99% ఆఫ్ డాటా ఈస్ కాన్ఫిడెంట్ అన్నారు. ఎందుకంటే డాటా కలెక్షన్ లో ఎర్రర్ కి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందరూ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు, అది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. సో మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే 1% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లేదా 99% కాన్ఫిడెన్స్ అంటే. సెకండ్ కేసులో 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. నార్మల్లీ ఎక్కువ మంది 1% అంత పర్ఫెక్ట్ గా చేయలేకపోవచ్చు, 5% ఎర్రర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. దీన్ని 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటాం. అంటే మీద 95% ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ అంటే 95% యాక్యురసీ ఉంటుంది అని. ఈ లెవెల్ మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ లెవెల్ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, శాంపిల్ సైజ్ కి ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను, n ఈక్వల్ టు z ఇంటూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై d హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ z అంటే 1% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే z టెస్ట్ టేబుల్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ.
దీని టేబుల్ వాల్యూ ఉంటుంది. 1% అయితే ఇమీడియట్ గా మనం 2.58 వాల్యూ వేసుకోవాలి. అదే 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే 1.96 వేయాలి. ఈ 2.58 1.96 ఎలా వచ్చింది అంటే టేబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. మనకి ఎలా అయితే లాగరిథం టేబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా టేబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి హ్యాపీగా. 1% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే 2.58 వాల్యూ, అట్లాగే 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే 1.96 టేబుల్ వాల్యూ. ఫార్ములా ఏం చెప్పాను? n ఈక్వల్ టు జెడ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై డి హోల్ స్క్వేర్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ పాపులేషన్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 100 బ్యాంకులు అని చెప్పాను కదా ఇందాక ఎగ్జాంపుల్. 100 బ్యాంకుల యొక్క డాటాకి మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే ఆ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. డివైడెడ్ బై డి. డి అంటే డీవియేషన్, పాపులేషన్ మీన్ కి శాంపుల్ మీన్ కి డీవియేషన్ వేయాలి. వేస్తే 100% యాక్యురేట్ గా మీకు ఎన్ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఎగ్జామ్ లో ఇంతవరకు ఇవ్వడు. ఎగ్జామ్ లో ఏంటంటే మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది శాంపిల్ సైజ్ కి ఫార్ములా. ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద అబ్జర్వ్ చేస్తే శాంపిల్ స్టాటిస్టిక్స్, పాపులేషన్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ శాంపిల్ బారెక్స్ ఉంది. బారెక్స్ అంటే మీన్ అని అర్థం. మీన్ అంటే అర్థమెటిక్ మీన్. అర్థమెటిక్ మీన్ మీకు తెలుసు, సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్, నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ ఐటమ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. వీ కెన్ సీ ఎస్ అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఎస్ స్క్వేర్ అంటే శాంపిల్ వేరియన్స్. ఎస్ అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ శాంపిల్, ఎస్ స్క్వేర్ అంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ ది శాంపిల్. అట్లాగే మ్యూ అంటారు దీన్ని. మ్యూ పాపులేషన్ మీన్ ని మ్యూ అంటారు. పాపులేషన్ డాటాకి మీన్ వాల్యూ కడితే మ్యూ అని చూపిస్తారు. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈ సింబల్ ఉంటుంది, దీన్ని పై అంటారు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సింబల్. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఏంటంటే వేరియన్స్. సో ఇలా ఈ లైన్ ఏం చెప్తుంది అంటే మన శాంపిల్ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకుంటే మన శాంపిల్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన మీన్ వాల్యూ, శాంపిల్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాల్యూ, శాంపిల్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వేరియన్స్ వాల్యూ పాపులేషన్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ థింగ్. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం తీసుకున్న శాంపిల్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అని అర్థం. ఇప్పుడు ఒక ర్యాండమ్ టేబుల్ ఇచ్చారు, ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ ఎక్స్పర్ట్స్. ఎంత సైజు పాపులేషన్ ఉంటే ఎంత శాంపిల్ తీసుకోవాలి అని. ఇది మీకు ఎగ్జామ్ పరంగా అంత ఉపయోగపడకపోవచ్చు కానీ ఈ టేబుల్, బట్ మీకు ఇలా ఉంటుంది, ఈ టేబుల్ కూడా ఉందని తెలిస్తే చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎన్ 10 ఉంది, శాంపిల్ కూడా 10. అదేంటి మరి తక్కువ మంది ఉండేటప్పుడు అందులో మళ్ళీ శాంపిల్ 10 లో పాపులేషన్ ఉంది కాబట్టి 1 తీస్తే రాదు రిప్రజెంటేషన్. సో ఎందుకంటే టోటల్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉంది. టోటల్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు శాంపిల్ పాపులేషనే శాంపిల్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే తక్కువ నెంబర్ ఉన్న దగ్గర మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వల్ శాంపిల్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎక్కువ నెంబర్ ఉన్న దగ్గర మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను 1000 దగ్గర చూడండి 370 ఇచ్చాడు, అంటే ఆల్మోస్ట్ 37%. నేనేం చెప్పాను, ఒక యాడ్ స్టిక్ 30% యాడ్ స్టిక్ చెప్పాను. సో 30% కి కొంచెం అటు ఇటులో మనం శాంపిల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనం శాంపిల్స్ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ ఫర్ అంచనా కోసమేనండి. ఇట్లా మీకు ఏమి కూడా అంత మీకు ఎగ్జామ్లో ఇది రాదు. మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చేది ఒకటే వస్తుంది, శాంపిల్ సైజ్ డిటర్మైన్ చేయడానికి ఫార్ములా చెప్పాను. n ఈక్వల్ టు జెడ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బై డి హోల్ స్క్వేర్. జెడ్ అంటే ఏమని చెప్పాను, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ మనం డిసైడ్ చేసుకుని ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ దగ్గర జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో 1% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే ఎంత చెప్పాను, 2.58 చెప్పాను. అదే 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే ఎంత చెప్పాను, జెడ్ వాల్యూ టేబుల్ 1.96 చెప్పాను. సో ఆ జెడ్ వాల్యూ వేయాలి, పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వేయాలి, డివైడెడ్ బై పాపులేషన్ మీన్ మైనస్ శాంపిల్ మీన్ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ శాంపిల్ సైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి గుడ్ శాంపిల్ ఎలా ఉంటుంది, గుడ్ శాంపిల్ ఎలా ఉంటుంది, యాక్యురేట్ గా ఉండాలి, శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ లేకుండా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకి గుడ్ శాంపిల్ అని చెప్పొచ్చు. శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ కూడా ఎగ్జామ్ లో ఫార్ములా అడుగుతాడు. శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, మనం తీసుకునే శాంపిల్ అక్కడ ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకి ఎంత శాతం మనకి ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు. శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ వి విల్ కమ్ టు లేటర్ దట్. ఓకే, శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్ అనేది సీక్వెన్స్. ఇది ఖచ్చితంగా ఈ సీక్వెన్స్ మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో మనకేంటంటే ఆర్డర్ అడగచ్చు, లేదని ఐడెంటిఫై ది శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్ ఎర్రర్ అడగచ్చు,
అట్లాగే ఇట్లా చూడండి. ఫస్ట్ డిఫైన్ ది పాపులేషన్. మనం ఇదేం స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఆ పాపులేషన్ డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్పిఏ స్టడీ అనుకున్నాం. ఎన్పిఏ స్టడీకి సంబంధించిన పాపులేషన్ ఏంటి? బ్యాంక్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫైనింగ్ ది పాపులేషన్. డిటర్మైనింగ్ ది శాంపుల్ ఫ్రేమ్, అందులో ఏం తీసుకోవాలి, అందులో శాంపుల్ ఫ్రేమ్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్, ఏ టెక్నిక్ వాడాలి. తర్వాత సైజ్, శాంప్లింగ్ ఫ్రేమ్ రావాలి, అందులో ఏ టెక్నిక్ వాడాలో తెలియాలి, శాంపుల్ సైజ్, తర్వాత ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్. ఇది మీరు ఫాలో అయితే పర్ఫెక్ట్ శాంప్లింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఒక్కసారి చూడండి. డిఫైనింగ్ పాపులేషన్ ఇంట్రెస్ట్. Population interest is entirely depends on the management problem or research design. ఇందాక నేను చెప్పింది నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, అక్కడ ఈ సమ్ బేసిస్ ఫర్ డెఫినిషన్ డిఫైనింగ్ ది పాపులేషన్. ఓకే, ఎన్పిఎస్ గురించి అనుకున్నాం, బాగా ఉంది. అందులో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మనం చదవలేము, బ్యాంక్స్ స్టడీ చేయలేము. కాబట్టి జియోగ్రఫికల్ ఏరియా వైజ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా డెమోగ్రఫిక్ వైజ్ తీసుకోవచ్చు, లైఫ్ స్టైల్ బట్టి తీసుకోవచ్చు, అవేర్నెస్ బట్టి తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం తీసుకోవచ్చు పాపులేషన్. అలా శాంప్లింగ్ ఫ్రేమ్, a list of population elements we can say sampling frame. అంటే కంపెనీసా, హౌస్ హోల్డ్సా, సిటీసా, ఇవన్నీ కలిసి శాంప్లింగ్ ఫ్రేమ్ లో వస్తుంది. శాంప్లింగ్ ఫ్రేమ్ ఎర్రర్, ఇది కూడా ఎర్రర్ ఉండేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. ఆ ఎర్రర్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా అన్ని రిప్రజెంటేటివ్ అయ్యే విధంగా తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ శాంప్లింగ్ మెయిన్ టెక్నిక్, ఏ టెక్నిక్ వాడాలి. ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ there are different types of methods: probability sampling methods, non-probability sampling methods. చాలా మందికి ముందు probability అంటే అర్థం అవ్వాలి. ఫస్ట్ probability అంటే the happening of an event, the chance of happening of an event is nothing but a probability. అంటే ఒక ఈవెంట్ జరగడానికి గల అవకాశాలని తెలియజేయడమే probability. తెలుగులో సంభావ్యత అంటారు. ఒక సంఘటన జరగడానికి లేదా సంభవించడానికి గల అవకాశాన్ని సంభావ్యత అంటారు తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేటప్పటికి ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఈస్ కాల్డ్ అ probability. మరి ఇక్కడ probability sampling అంటే ఏంటి? probability sampling ని ఏమంటారంటే ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అని కూడా అంటారు. నాన్ probability sampling ని నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు ర్యాండమ్ అంటే ఏంటి క్వశ్చన్. చాలా మంది ర్యాండమ్ అని వాడతారు. వాట్ ఈస్ ర్యాండమ్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఎ టీచర్ గా క్లాస్ లో 30 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే ర్యాండమ్ గా క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాను అన్నాను అనుకోండి. అంటే అర్థం ఏంటంటే 30 మందిలో బయాస్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కడికి ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఉందన్నమాట, ఎవరినైనా అడిగేటటువంటి ఛాన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాండమ్. ఓకే, అలా కాకుండా ఫస్ట్ బెంచ్ లో ఉన్న పిల్లల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ ర్యాండమ్, దట్ ఈస్ సెలెక్టివ్ శాంప్లింగ్ ఆర్ జడ్జిమెంటల్ శాంప్లింగ్, ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో కాబట్టి ర్యాండమ్ అన్నాము అంటే ఎంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో అంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ కి ఈక్వల్ ఛాన్స్ కానీ ఉంటే ఓకే రావడానికి, క్వశ్చన్ అడగడానికి, దాన్ని ర్యాండమ్ అంటే. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. probability sampling means random sampling. Non-probability sampling means non-random sampling. Random అంటే ఏంటి? ఇప్పుడే చెప్పాను, ది ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఇస్ ఈక్వల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాండమ్. సో అదనమాట. ఇప్పుడు probability sampling లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి మీరు చూద్దాం. మొత్తం శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ ఇలా కానీ ఒకసారి కానీ చూస్తే నాన్ probability sampling అండ్ probability sampling కింద మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. నాన్ probability sampling చూస్తే కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్, జడ్జిమెంటల్ శాంప్లింగ్, కోటా శాంప్లింగ్, స్నోబాల్ శాంప్లింగ్. కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నా ఒక రీసెర్చ్ చేశాను. మై సెకండ్ పిహెచ్డి ఆల్సో సబ్మిట్. సెకండ్ పిహెచ్డిలో మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ ఒక మార్కెటింగ్ ఆస్పెక్ట్ మీద స్టడీ చేశాను. యాక్చువల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఈక్విటీ షేర్స్ మార్కెటింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది. అక్కడ నేను ఏంటంటే స్టాక్ బ్రోకర్స్ తీసుకున్నాను. అక్కడ కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్ అప్లై చేస్తాను. ఎవరు పెడితే వాడు మనకి, ఎందుకంటే అందరూ మా స్టాక్ బ్రోకర్స్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు. ఓకే, సో మనకి ఎవరైనా నమ్ముతారు వాళ్ళు మాత్రమే ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఎనీహౌ కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్ అంటే యాజ్ పర్ ద రీసెర్చర్
కన్వీనియన్స్. సో అది దాని ప్రకారం మనం సెలెక్టివ్ గా రెస్పాండెంట్స్ తీసుకుంటే అది కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్ అవుతుంది. జడ్జిమెంటల్ శాంప్లింగ్, అట్లాగే కోటా శాంప్లింగ్. జడ్జిమెంటల్ శాంప్లింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ గా 1 by 1. కోటా శాంప్లింగ్, స్నోబాల్ శాంప్లింగ్, ఇవి మీకు నాన్ ప్రొబబిలిటీ శాంప్లింగ్ అవుతుంది. నాన్ ప్రొబబిలిటీ శాంప్లింగ్ అంటే నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి రెస్పాండెంట్స్ అందరికి ఈక్వల్ ఛాన్స్ అనేది ఉండదు, కొంతమందికి మాత్రమే ప్రయారిటీ ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం డేటా కలెక్షన్ చేస్తాము. అది నాన్ ప్రొబబిలిటీ శాంప్లింగ్ అన్న, నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అన్న మీనింగ్. అట్లాగే నెక్స్ట్ ప్రొబబిలిటీ శాంప్లింగ్. ప్రొబబిలిటీ శాంప్లింగ్ లో మీరు చూసినట్లయితే సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్, స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్, క్లస్టర్ శాంప్లింగ్, అదర్ సింపుల్ we can say sampling techniques. Others పక్కన పెట్టండి. ఈ టైప్ లో సింపుల్ ర్యాండమ్, సిస్టమాటిక్, స్ట్రాటిఫైడ్ ఆర్ స్ట్రాటా, we can say క్లస్టర్ శాంప్లింగ్, ఇవన్నీ ప్రొబబిలిటీ శాంప్లింగ్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఒక్కొక్క దాని గురించి ఒకసారి మీరు చూస్తే ఫస్ట్ probability sampling చూడండి. A probability sample design. A probability sample is one that gives every member of the population is a known chance of being selected. ఇందాక చెప్పాను కదా క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతి ఒక్కరికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎవడన్నా రావచ్చు. సో ఆల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ర్యాండమ్. సో శాంపిల్ ఆర్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఎనీవన్, సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ ఆర్ స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్. స్ట్రాటిఫైడ్ అంటే స్ట్రాటా, ఏజ్ గ్రూప్ బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 1 to 10 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక స్ట్రాటా, అలాగే 10 to 20 ఉన్న వాళ్ళకి ఒక స్ట్రాటా, అలాగే 20 to 30, ఇట్లా ఆ 1 to 10 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా సేమ్ ఛాన్స్ వస్తుంది. అందుకని స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే. ఇక్కడ స్ట్రాటా అని ఎందుకన్నా అంటే ఒక క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటాం, లేకపోతే ఒక ఫీచర్ తీసుకుంటాం, లేకపోతే ఒక ఏరియా తీసుకుంటాం, ఆ ఏరియాలో మళ్ళీ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రాటా. అలా ప్రొపోర్షనేట్ శాంప్లింగ్. ప్రొపోర్షనేట్ అంటే పర్సంటేజ్ మనం అప్లై చేసుకుంటాం. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్, క్లస్టర్స్ అంటే డిఫరెంట్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియాస్ మనకి క్లస్టర్ అంటాం. సో ఆ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ కి వస్తాయి. అలాగే సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఒకసారి చూడండి. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ probability sampling in which every unit has an equal non-zero chance of being selected. అంటే ఎవ్రీ యూనిట్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది సెలెక్టింగ్ లో. అది మనకి సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ లో మనం ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. There are 1 lakh elements in the population and a sample of 1000 is desired. ఒక 1000 కావాలి మనకు అందులో శాంపుల్. ఇన్ దిస్ కేస్ ది శాంప్లింగ్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ 100 ఇంటర్వెల్ పెట్టుకున్నాం, ఎవ్రీ 100 ఐటమ్ తీసుకున్నాం, 100, 200, 300, 400, 500, 600 లైక్. సో ఇట్లా ఈ విధంగా లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 23 బేస్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎవ్రీ 23, 123, 223, 323, 423, 523 ర్యాండమ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ర్యాండమ్. సో ఈ విధంగా సిస్టమాటిక్ ఏదైనా సిస్టమ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎవ్రీ 100, ఎవ్రీ 500, లేకపోతే ఎవ్రీ 200, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంపుల్. ఓకే, ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకుని అందులోంచి ర్యాండమ్ గా మనం సెలెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమ్ ఆర్ సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంపుల్. అలాగే స్ట్రాటిఫైడ్, ఇప్పుడే చెప్పాను. స్ట్రాటా అంటే ఒక క్యారెక్టర్, ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ చేసుకుని ఒక గ్రూప్ చేసి అందులో ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ అంటారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 10 years ఏజ్ గ్రూప్, 1 to 10 years ఏజ్ గ్రూప్ ఇస్ 1 స్ట్రాటా ఆర్ 1 క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్. లేదా ఆడవాళ్ళు, అమ్మాయిలు, ఆడవాళ్ళలో మళ్ళీ పెళ్ళైన వాళ్ళు, పెళ్లి కాని వాళ్ళు, ఇట్లా రకరకాల మన ఏజ్ గ్రూప్స్ తీసుకోవచ్చు. లేదా మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అట్లా, లేదా లోవర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్, హైయర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్, ఇట్లా ఒక స్ట్రాటా తీసుకుని దానికి డాటా కలెక్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్. క్లస్టర్ అంటే ఏరియా వైజ్, జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా వైజ్ శాంప్లింగ్. ఓకే, ఇక్కడ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ కి మంచి మంచి టూల్స్ వచ్చాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాటా కలెక్ట్ చేయాలి, విశాఖపట్నం మ్యాప్ మీరు పెట్టుకొని, సో విశాఖపట్నం మ్యాప్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆల్రెడీ ఒక గ్రిడ్ తయారు చేసుకోండి. గ్రిడ్ అంటే ఏంటి, 5x5 వచ్చేలాగా ఒక టేబుల్, 5x5 అంటే 5 rows 5 columns వచ్చేలాగా ఒక చిన్న టేబుల్ తయారు చేసుకుని, ట్రాన్స్పరెంట్ టేబుల్. విశాఖపట్నం మ్యాప్ పెట్టండి, విశాఖపట్నం మ్యాప్ మీద ఈ 5x5 టేబుల్ పెట్టాం ట్రాన్స్పరెంట్. ఎక్కడెక్కడ జాయింట్స్ ఉన్నాయి అక్కడెక్కడ పాయింట్లు పెట్టాం అనుకోండి, ఆ ఏరియాలో డాటా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ క్లస్టర్. ఓకే, సో ఈ విధంగా క్లస్టర్ అనేది చేయొచ్చు, లేదా జియోగ్రాఫికల్ చేయొచ్చు, సిటీ, రూరల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా చేసినప్పుడు క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు నాన్ ప్రోబబిలిటీకి వద్దాం. నాన్ ప్రోబబిలిటీ
వస్తే నాన్ ప్రోబబిలిటీ అంటే ఏంటి? నాన్ ర్యాండమ్ శాంపుల్. ఇక్కడ ఏంటంటే కొంత ప్రయారిటీ బేస్ మీద మనం ఏం చేస్తాం అంటే డాటా అనేది కలెక్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్ చూడు. వాట్ ఈస్ కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్? Convenience sampling attempts to obtain a sample of convenient elements, often respondents, selected because they happen to be in the right place at the right time. So, మనకు ఉండేటటువంటి కన్వీనియన్స్, ఆ సెలెక్ట్ చేయడానికి వీలుగా ఉండేటటువంటి ఐటమ్స్, దీన్ని బట్టి మనం శాంప్లింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అదే కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్, పీపుల్ ఆన్ ద స్ట్రీట్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసేటప్పుడు, బ్యాంకింగ్ హ్యాబిట్స్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఏటీఎంకి వచ్చే వాళ్ళు స్టడీ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్, ప్రతి ఇంటికి వెళ్లకుండా. సో ఇలాంటివి కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్ అవుతుంది. జడ్జిమెంటల్ శాంప్లింగ్. Judgmental sampling is a form of convenience sampling in which the population elements are selected based on the judgment of the researcher. For example, నాకు డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏంటి? టీచింగ్ ఎక్స్పర్టైజ్. సో టీచింగ్ ఎక్స్పర్టైజ్ లో ఏ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు సిఏ పనికి వస్తాడు అని చేయాలనుకుంటుంది, కొంచెం సెలెక్ట్ గా నాకు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి కెపాసిటీ ఉంది. సో అలా సెలెక్ట్ స్టూడెంట్స్ చేసి వాళ్ళ తాలూకా డేటా మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జడ్జిమెంటల్ శాంప్లింగ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెటర్ సెలక్షన్స్. క్రికెటర్ సెలక్షన్స్, వాడు క్రికెటర్ అయ్యి ఉన్నాడు అనుకోండి. అందుకే మీరు చూడండి, క్రికెట్ సెలక్షన్స్ కి ఒక పొలిటీషియన్స్ పెట్టరు కదా, ఓన్లీ రిటైర్డ్ అయినటువంటి క్రికెటర్స్ ని పెడతారు. ఎందుకంటే ఈస్ హావింగ్ అన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. బికాస్ ఆఫ్ హిస్ జడ్జిమెంట్ కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుని టెస్ట్ చేసి సో శాంప్లింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ జడ్జిమెంటల్ శాంప్లింగ్. కోటా శాంప్లింగ్. కోటా శాంప్లింగ్ అంటే పేర్లోనే ఉంది కోటా. 10%, 20%, 30%, 40%. ఓకే, మన డాటాలో మొత్తం పాపులేషన్ లో ఒక 40 మెంబర్స్ మేల్, 60 మెంబర్స్ ఫిమేల్ ఇలా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కోటా శాంప్లింగ్. ఈ 50 మెంబర్స్ ఫిమేల్ లో 25 మెంబర్స్ మ్యారీడ్, 25 మెంబర్స్ అన్మ్యారీడ్. సో ఈ విధంగా మనం కోటాస్ ముందే ఫిక్స్ చేసుకుని డాటా కలెక్ట్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోటా శాంప్లింగ్. సో ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే శాంప్లింగ్ ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి డాటా. స్నోబాల్ శాంప్లింగ్. దిస్ ఇస్ టూ గుడ్ యాక్చువల్లీ. స్నోబాల్ శాంప్లింగ్ ఎట్లా? దీన్ని రెఫరల్ మార్కెటింగ్ అని కూడా అంటారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డాటా కలెక్ట్ చేసాం ఒక వ్యక్తి నుంచి, ఆ వ్యక్తి నుంచి ఇలాంటి వ్యక్తులు, ఇలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, కొంతమంది ఇంటింటికి వచ్చి సార్ మేము ఫ్లాట్ సేల్ చేస్తున్నాం తీసుకుంటారా అని అడుగుతారు. సార్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని అంటాం. వాడు ఇమీడియట్ గా ఏమంటారు అంటే సార్ ఎవరైనా రిఫర్ చేయండి సార్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెఫరల్ మార్కెటింగ్. యూ కెన్ సే రెఫరల్ స్నోబాల్ శాంప్లింగ్. వాటి ద్వారా వెళ్తుంది అనమాట. అలా శాంప్లింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్నోబాల్ శాంప్లింగ్. రైట్? A snowball sampling, an initial group of respondents is selected, usually at random. After being interviewed, these respondents are asked to identify others who belong to the targeted population of interest. These subsequent respondents are so referrals మీద సెలెక్ట్ చేయాలి. దీన్ని స్నోబాల్ శాంప్లింగ్. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ పవర్ఫుల్. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం ఎన్ని శాంప్లింగ్స్ చూసాం ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎగ్జామ్ లో మనకి శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ మీద అడుగుతాడు. Sampling techniques, we can say there are two types: non-probability sampling techniques, probability sampling techniques. Non-probability sampling techniques ni evanta, so non-random techniques antam. Probability sampling techniques ni random sampling techniques antam. Random ante ente unna population lo prati oka element ki select chese chance equal ga unte, that is called random. So non-probability lo convenience sampling cheppanu, judgmental sampling cheppanu, కోటా శాంప్లింగ్ చెప్పాను, స్నోబాల్ శాంప్లింగ్ చెప్పాను. అట్లాగే ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ వచ్చేది సింపుల్ ర్యాండమ్, సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్, స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్, క్లస్టర్ శాంప్లింగ్. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్. అసలు ఏ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి శాంపిల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు? మన రీసెర్చ్ తాలూకు ఆబ్జెక్టివ్, అలాగే రిసోర్సెస్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది టార్గెట్ పాపులేషన్, డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ, టైం ఫ్రేమ్, research scope. These are the major factors we can say we need to consider for designing the sample. My research objectives, resources, and the knowledge of target population, degree of accuracy, time frame, research scope. Determining the sampling size in that formula based in Japan. So this is about sampling and sampling techniques. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాని మీద
మీకు ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ తయారు చేశాను. ఈ క్లాస్ అయినట్టు మీకు షేర్ చేస్తాను. ప్రాక్టీస్ ఇట్. కొన్ని మనం టెస్ట్ చేద్దాం, మీకు ఎంతవరకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. నారాయణ ఆన్లైన్ లో ఉన్నావా? నారాయణ, నారాయణ, ఆర్ యు దేర్? నారాయణ, ఎవరైనా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉందా? ఓపెన్ మీకు వాట్ ఈస్ శాంప్లింగ్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్? మీ ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో మీరు బిట్ వైజ్ చదివితే ఎప్పుడు కూడా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. బిట్ వైజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఏబిసిడి లో ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఉంది, ఓకే ఫైన్. బట్ రిమైనింగ్ 3 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉంటుంది మీరు డిజైన్ చేయగలగాలి. ఈ ఆల్టర్నేటివ్స్ కి ఓకే దీనికి రిలేటెడ్ కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అలా ఆ విధంగా చదివితేనే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళగలం. ఓకే, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా అన్నారని మీరు ఎన్నాళ్ళు క్లాసులకు వస్తున్నారు కదా, నీడ్ ఉన్న వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నేను అడిగితే ఎవరో రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది, ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. వాట్ ఈస్ శాంప్లింగ్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్? శాంప్లింగ్ అంటే ఎస్టిమేటింగ్ ఏ పాపులేషన్ పారామీటర్ బేస్డ్ ఆన్ శాంపుల్ డాటా, లేదా సెలెక్టింగ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ఏ పాపులేషన్ ఫర్ స్టడీ, లేదా అనలైజింగ్ ఏ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ డాటా, ఆర్ ఫైనల్లీ క్రియేటింగ్ ఏ ర్యాండమ్ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ది పాపులేషన్. శాంప్లింగ్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఏమై ఉండొచ్చు? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారా, లేకపోతే నేనే వెళ్ళిపోనా? ఎనీవన్? ఏంటండి? ఓకే, డి, క్రియేటింగ్ ఏ ర్యాండమ్. ఓకే ఫైన్ ఫైన్, క్రియేటింగ్ ఏ ర్యాండమ్. బి సార్, బి. ఏంటమ్మా? బి సార్, బి. ఆన్సర్ ఇస్ సెలెక్టింగ్. బి. మార్చేకండి అలాగా. ఓకే, సెలెక్టింగ్ ఏ సబ్సెట్ ఫ్రమ్ ఏ పాపులేషన్ ఫర్ స్టడీ. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఏబిసిడి పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి కాన్సెప్ట్. శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మనకి ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా? మనకి ఇచ్చిన పాపులేషన్ లో భాగము, పాపులేషన్ లో ఒక సబ్సెట్ కదా, మీకు సబ్సెట్ మైండ్ లోకి వచ్చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పినాడు సెలెక్టింగ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ఏ పాపులేషన్ ఫర్ స్టడీ. ఎనలైజింగ్ ఏ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ డాటా కాదు. ఎనలైజింగ్ ఏ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ డాటా అంటే సెన్సస్ స్టడీ అయిపోతుంది. సెన్సస్ అంటే మొత్తం తీసుకోండి. అలాగే క్రియేటింగ్ ఏ ర్యాండమ్ శాంపిల్ ఫ్రమ్ ది పాపులేషన్. క్రియేటింగ్ ర్యాండమ్ శాంపిల్ కాదు కదా శాంప్లింగ్ అంటే మళ్ళీ. ఓకే, ఫస్ట్ రండి. ఎస్టిమేటింగ్ ఏ పాపులేషన్ పారామీటర్ బేస్డ్ ఆన్ శాంపిల్ డేటా, అది కూడా కాదు. సి, ఆ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మాత్రమే కాకుండా మిగతావి ఎందుకు కాదు అన్నది కూడా లాజిక్ మన దగ్గర ఉండాలి. అలా చదివి లింక్ చేసుకోగలగాలి ప్రతిదాన్ని. ఓకే అమ్మా? శాంప్లింగ్ అనగానే సింపుల్ మన మైండ్ లో ఏం పడాలి? ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్. ఎప్పుడైతే సబ్సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అని వచ్చిందో, సారీ, సబ్సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వచ్చిందో ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. అండ్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, రెండో చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ మెథడ్? ఈ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇలా డీప్ గా తీసుకెళ్తాం. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ మెథడ్? ఇప్పుడు నాకు ఒకటి చెప్పండి, ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్. కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్ ఎందుకు ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ కాదు చెప్పు, అది చెప్పు నాకు. ఇందులో అందరికి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఏమి ఉండవు సార్, కన్వీనియన్స్ బట్టి అక్కడ. ఎక్సలెంట్ అమ్మా, అది పట్టుకోవాలి మన పాయింట్. కన్వీనియన్స్ శాంప్లింగ్ లో సో వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ విత్ అన్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, సో సమ్ పీపుల్ మే గెట్ ది ఛాన్స్ హైయర్, some people we are ignoring so that it is not random. If it is not a random, it is not a probability, isn't it? am ardhavutunదని చెప్పింది. So in such a way you need to find. amma ఇప్పుడు ఇంకొకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. వాట్ ఈస్ స్ట్రాటా? స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ అన్నాను. వాట్ ఈస్ స్ట్రాటా? స్ట్రాటా, STRATA యాక్చువల్లీ. వాట్ ఈస్ స్ట్రాటా చెప్పాను ఆల్రెడీ. మీరు ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి. స్ట్రాటా
సేమ్ ఎవరు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న వాళ్ళని గ్రూప్ గా ఫామ్ చేసే వాళ్ళని స్ట్రాటా అంటారు సార్. స్ట్రాటా ఈజ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ వీ కెన్ సే. అంటే వీ కెన్ వన్ నేచర్ ఉంటుంది. మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్. స్ట్రాటా అంటే ఒక బేసిక్ ఫీచర్ బట్టి లేదా ఒక బేసిక్ నేచర్ బట్టి ఒక కేటగిరీని ఒక దాని కింద తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ శాంప్లింగ్ కలెక్ట్ చేస్తే స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లల్ని మనం స్టడీ చేస్తున్నాము. స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్ వస్తారు, కార్పొరేట్ స్కూల్స్ వస్తాయి. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ స్ట్రాటా. కార్పొరేట్ దట్ ఈస్ అనదర్ స్ట్రాటా. కార్పొరేట్ లో ఇంటర్నేషనల్ అనదర్ స్ట్రాటా. స్ట్రాటా మీన్స్ ద ఫీచర్స్. ఓకే, లైక్ అమ్మ ఈ క్వశ్చన్ కి ఈ విధంగా మీరు ఏది ఆబ్జెక్టివ్ చదివినా ఆన్సర్ ఒకటే కాకుండా రిమైనింగ్ 3 వదిలేదు. రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ దేనికి కనెక్ట్ అవుతాయి, యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ విత్ దట్. క్లస్టర్ అంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఓకే, సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అది కూడా చెప్పాను. సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే చెప్పండి ఎవరైనా. వాట్ ఈస్ సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్? సిస్టమాటిక్, ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఇప్పుడు క్లాస్ లో చెప్పింది అడుగుతున్నా. వన్ నెంబర్ ఈక్వల్ నెంబర్ తీసుకొని చేయాలి సార్. ఈక్వల్ నెంబర్ 100 1000 ఆ విధంగా తీసుకుని తీస్తే దాన్ని మనం ఎవ్రీ ఎంత రైట్ రైట్ మీరు అందరూ రైట్ కాలేజ్ లెక్చర్స్ ఎగ్జామ్ ఒకళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఇంకొకరికి అవకాశం ఇవ్వాలి. ఒకరు పోటీ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. బీ ప్రొఫెషనల్ యాక్చువల్లీ. రైట్, ఫైన్, నో ఇష్యూ. మీద డిస్టర్బెన్స్ రాకు. సో ఎవరో అరుపులు వస్తున్నాయి, అది చూడండి. నెక్స్ట్ అమ్మా అది సౌండ్ వస్తుంది మీకు తెలుస్తుంది కదా, మ్యూట్ చేయాలి అది. రైట్, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చూడండి. ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ హౌ ఆర్ శాంపిల్స్ సెలెక్టెడ్? ఇప్పుడు దీని గురించి అనుకున్నాం. ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్ హౌ ఆర్ శాంపిల్స్ సెలెక్టెడ్ అనుకున్నాం కదా. ఎవ్రీ nth ఐటమ్, yes sir answer every 20th item, every 30th item, nth sir ఏ అది మనకి పడిపోతే we can easily answer the question. Every nth item, every gas specified gas, so that is a system of system. Okay, homogeneous subgroups. homogeneous system అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. ఆ సిస్టమ్ ఇట్ మే బి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్, ఇట్ మే బి యూని ఫీచర్, ఇట్లా మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్. రైట్, దాన్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేస్తాం బై సెలెక్టింగ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ఎ లిస్ట్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ చూడండి క్వశ్చన్. స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ ఒకసారి చూడండి. దానికి ఆన్సర్స్ కూడా చూడండి అమ్మా. Dividing the population into homogeneous subgroups and then randomly selecting individuals from each group. Randomly selecting individuals from the population without any specific criteria. Selecting individuals based on their availability or convenience. Convenience అనగానే పోతుంది ఎక్కడ మనకి, అంతే కదా, అది రూల్డ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. సెలెక్టింగ్ క్లస్టర్ అనగానే అది రూల్డ్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఏంటి, మనకి ఎగ్జామ్ లో ఎప్పుడు కూడా 4 ఆల్టర్నేటివ్స్ లో 2 ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసేవచ్చు. మిగతా 2 దాంట్లోనే మనం చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు రెండిట్లో ఏది రెలవెంట్ గా ఉంది? ఏ రెలవెంట్ గా ఉంది? ఎందుకు ఏ రెలవెంట్ గా ఉంది? స్ట్రాటా అంటే మీకు ముందు మీనింగ్ అర్థమైతే, స్ట్రాటా అంటే ఒక పర్టికులర్ హోమోజీనియస్ గ్రూప్ ని మనం ఒక స్ట్రాటా కింద తీసుకుని, ఒక క్యారెక్టర్స్ కింద తీసుకుని, సబ్ గ్రూప్స్ కింద క్రియేట్ చేసి అందులోంచి ర్యాండమ్ గా డాటా కలెక్ట్ చేస్తే that is called strata or stratified random sample. Clear? Okay, coming to the next question. Next question చూడండి. ఇది ఏంటో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏంటమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? చదవాలి, ఎవరు చెప్పాలి, చెప్పగలుగుతారా ఆన్సర్? క్వశ్చన్, మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏది రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటారు వేరియస్ డెమోగ్రఫిక్ గ్రూప్స్?
ఏదై ఉండొచ్చు? ఇది కొంచెం మీరు ఆలోచించి చెప్పాలి. క్లస్టర్. ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ డి నుంచి రండి. డి అంటే ఏంటి? కోటా శాంప్లింగ్. కోటా శాంప్లింగ్ అంటే మన కోటాస్ ఇవ్వరు. ఇక్కడ కోటాస్ ఏం లేవు, అది కుదరదు. స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్. స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ అంటే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక హోమోజీనియస్ గ్రూప్ ని తీసుకుని చేస్తాం. అది సిస్టమాటిక్ అంటే ఒక పర్టికులర్ గ్యాప్ ని కానీ, ఒక పర్టికులర్ లాజిక్ ని కానీ, ఆ సీక్వెన్స్ ని కానీ బేస్ చేసుకుని చేస్తాం. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ అనేటప్పుడు ఏం చేస్తాము? డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉన్నటువంటి వాటి నుంచి డాటా మనం కలెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది క్లస్టర్ శాంప్లింగ్. ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుందో చెప్పండి ఎవరైనా. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్, సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్, స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్, కోటా శాంప్లింగ్, ఏదై ఉండొచ్చు. ఎనీవన్? క్లస్టర్ సార్. క్లస్టర్ ఎందుకు అయ్యింది చెప్పాలి. ఆన్సర్ ఒకటే కాదు, జస్టిఫికేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ, ఫర్ యూ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? వై క్లస్టర్ శాంప్లింగ్? ఈ సిచ్యువేషన్ లో క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ ఎందుకైంది మీకే చెప్పండి. బేస్డ్ ఆన్ ఏరియా సార్. డెమోగ్రఫిక్ అంటే ఒక తీసుకొని చేస్తాం కాబట్టి అది క్లస్టర్ కే కన్ఫైన్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సార్. క్లస్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ వన్ డెమోగ్రఫిక్. యాక్చువల్ క్లస్టర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి సంబంధించి. హలో, ఓకే, ఎక్కడ వచ్చారు? వాట్ ఈస్ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్? రండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి. ఇది క్లస్టర్ వదిలే అయిపోయింది. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. వేరే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్, జస్టిఫికేషన్. ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి. చెప్పండి. ప్లీజ్ రీడ్ అవుట్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. పర్లేదు, ఆన్సర్ తెలియకపోయినా చదవండి. ఎవరో ఒకరు. మీరు ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నారని, స్క్రీన్ కనబడుతుందా లేదా ఏంటి తెలుస్తున్నా. Which sampling method is most suitable for large and geographically dispersed populations? రైట్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం ఆన్సర్ సూటబుల్ అయి ఉండొచ్చు? సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, క్లస్టర్ శాంప్లింగ్, సిస్టమాటిక్ శాంప్లింగ్, స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్. మీకు కోర్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీకు ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. జియోగ్రాఫికలీ డిస్పర్స్డ్ అంటే జియోగ్రాఫికల్ డిస్పర్స్డ్ అంటే డిఫరెంట్ ఏరియాస్ కింద వెళ్ళిపోయింది. సో ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఏం చేయాలి? సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అవుతుందా? దీని ఫీచర్ ఏంటి? సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పింది సిస్టమాటిక్ శాంపిల్ అవుతుందా, స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ అవుతుందా చూసుకోవాలి. చూసుకుంటే మీరు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ ఎప్పుడైతే జియోగ్రాఫికల్ బేస్ వచ్చిందో మనకి స్టడీ చేయడానికి క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్? స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ యూజ్ చేయడానికి మెయిన్ పర్పస్ లేదా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఒకసారి చూస్తే, స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ రిక్వైర్స్ ద స్టాట్. It ensures representation of different subgroups with the population. It eliminates bias and ensures randomness. It allows for easy generalization to the entire population. ఇందులో ఏది బాగా రెలవెంట్ అనిపించింది చూడండి. ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్ అన్నది కాదు. ఓకే, ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేసేస్తాం. ఈజీ జనరలైజేషన్ కాదు. ఏది ఈజీగా జనరలైజ్ చేయలేదు అంటే రెండు ఎలిమినేట్ చేస్తాం. బి ఆర్ సి. బి ఆర్ సి లో ఏది సపోర్ట్ చేస్తుంది? బి. ఇప్పుడు బి చెప్పిన మేడం చెప్పండి నాకు ఎందుకు బి అయింది? ఎందుకు బి అయింది చెప్పండి. అంటే డిఫరెంట్ స్ట్రాటాస్ కలెక్ట్ చేస్తాం కదా సార్. విత్ ఇన్ ద స్ట్రాటా వచ్చి సేమ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సబ్ గ్రూప్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సార్. అలా కలెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అది స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్. ఆన్సర్ రైట్ ఉండొచ్చు కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ గా ఉండదు. ఎప్పుడైతే స్ట్రాటిఫైడ్ మనం వెళ్తున్నామో అన్ని గ్రూప్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజ్ ఉంది, మా కాలేజ్ బాగుందా లేదా స్టడీ చేస్తున్నారు మా స్టూడెంట్స్ నుంచి. ఇప్పుడు నేను ఏ స్ట్రాటాస్ తీసుకుంటాను? రూరల్ ఏరియా నుంచి వచ్చింది ఒక స్ట్రాటా, అర్బన్ ఏరియా నుంచి వచ్చింది ఒక స్ట్రాటా, ఏజెన్సీ నుంచి వచ్చింది ఒక స్ట్రాటా. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల కరెక్ట్ పిక్చర్ వస్తుంది. అన్ని గ్రూప్స్ కి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినట్టు వస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పిల్లలు ఎంత, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ పిల్లలు ఎంత, దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటా. As many stratas as you can do that, మనకి పాపులేషన్ తాలూకా వ్యూ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది.
స్ట్రాటా వల్ల అన్ని రిప్రజెంటేషన్స్ వస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ట్రాటా శాంప్లింగ్ ఇస్ మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ ది ఆల్ గ్రూప్స్ అన్నమాట. ఓకేనండి, ఎవరైనా రైట్? ఓకే, ఇవి ఇప్పటి వరకు నేను సింపుల్ గా మీకు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మిమ్మల్ని గాబరా పెట్టకూడదు అనే ఉద్దేశంతో సింపుల్ గా నేను మీకు చెప్పాను. ఇందులో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉన్నాయి, పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అండ్ నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. ఇవి కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. నా టీచింగ్ కి మీరు ఇప్పుడు అలవాటు అయ్యారా? టూ త్రీ క్లాసెస్ లో నేను అది కవర్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మీకు డిఫికల్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, అది మీరు ఈ రోజు నైట్ ప్లీజ్ పాసిబిలిటీ ఉంటే చేసేయండి, రేపు చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే మనం తర్వాత అది చేసేస్తే ఈ టాపిక్ అసలు మీరు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట ఎగ్జామ్ పాయింట్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఓకే సార్, నా ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా అందరూ? ఓకే, ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఫాలో అవుతున్నాం. Yes, sir. ఆ టెంపో ఎస్ సార్, స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ మీకు తెలియదు కదా? Yes, sir. అర్థమవుతుంది సార్. ఆన్లైన్ లో కొంచెం చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఇబ్బందులు ఉన్నంత మాత్రం మీరు డిసప్పాయింట్ అయిపోవద్దు. నేను గంటన్నర క్లాస్ చెప్తే అందులో మీకు ఒక 10 నిమిషాలు క్లాస్ అద్భుతంగా ఉపయోగపడి ఉండొచ్చు. మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఒక్క బిట్ చాలు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోవడానికి ఉంది. అర్థమవుతుందా? నేను ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఐఎమ్ ద థర్డ్ ర్యాంకర్. ఓకే, సబ్జెక్టు నేను 100% పెట్టాను. జనరల్ స్టడీస్ దగ్గరే వచ్చి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే నేను కార్పొరేట్ లో 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం, 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ అలా నలిగిపోయి ఉంది. జనరల్ స్టడీస్ కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మీకు మాట్లాడుతున్న మీరు నారాయణ, కోఆర్డినేషన్ చేస్తున్న నారాయణ, దే ఆల్ ఆర్ మై నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్టూడెంట్స్. ఐ కెన్ సే వాళ్ళు మా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైన కష్టపడి చదివారు. ఎంత కష్టపడి చదివారో నాకు తెలుసు. మీరు కూడా ప్రతి ఒక్క లెక్చరర్ దానికి ఎక్స్పర్టైజ్ ని ఉపయోగించుకోండి. అంత సినిమాకి వెళ్తారు, సినిమా అంతా బాగుండకపోవచ్చు, అందులో మనకు నచ్చే ఒక 2-3 ఉంటాయి. అది చాలు, మనం ముందుకు ఒక ఐడియా వస్తే తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, క్వశ్చన్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఐ హోప్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఆల్ రైట్? Okay, with Yes. this we conclude. Sir. I will share the answers with you all. So please go through it and answer it. Narayana, unnava online lo? Yes, sir. Okay, let us close now. Okay. ఓకే Yes. సార్, Thank you all. Thank you so much. Bye bye. థ్యాంక్ యూ సార్. రేపు కూడా అమ్మ అందరికి చెప్తున్నాను, రేపు కూడా 7 గంటలకే. టుమారో యూ హ్యావ్ ది క్లాస్ 7 o'clock. సండే నేను నా టైం నాకు వేరే అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా, నాకు కంప్లీట్ చేయలేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫాలో మై అసైన్మెంట్, మై టైం. టుమారో క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ కూడా చెప్పండి సార్. విత్ ఆన్సర్స్ తోనే షేర్ చేస్తున్నాను మీకు క్వశ్చన్స్. నిన్న పీడిఎఫ్ క్యూటీ పెట్టారు, దాంట్లో ఆన్సర్స్ లేవు సార్. అది ఆయన పెడతాడులే అమ్మా, ఆయన పెట్టిన దానికి నేను పెట్టకూడదు కదా, బాగోదు. నేను ఓకే పెట్టిన దానికి విత్ ఆన్సర్స్ మీకు పెడతా. ఓకేనా? ఓకే సార్.